सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी दे कैनेडा न्यूज़ दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। करदे हां शुरुआत। BC सुधार केंद्रां विच इमीग्रेशन नज़रबंदी नूं खत्म करन च देरी बारे सहमत। 3 महीने होर कीती गई है देरी। BC पोर्ट यूनीयन ने 72 घंटे की हड़ताल का नोटिस किया जारी। 7000 तो वध कामे हड़ताल नाल होणगे प्रभावित। BC बनया फार्मासिस्ट ऑनलाइन बुकिंग करने वाला पहला सूबा। प्रीमियर डेविड ईवी ने ऑनलाइन पोर्टल वीरवार तक खुला रहने का किया ऐलान। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। BC सुधार केंद्रां विच इमीग्रेशन नज़रबंदी नूं खत्म करन विच देरी करन दे लई सहमत हो गया। BC करैक्शनस ने कैनेडा बार्डर सर्विसिज एजेंसी नूं 1 जुलाई विच 12 महीनों का नोटिस दिता सी। BC जनतक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि सारे इमीग्रेशन नज़रबंदां नूं 1 नवंबर नूं सूबाई जेल तो सरहदी एजेंसी नूं सपुर्द कर दिता जाएगा। BC प्रैक्टिस नूं खत्म करन दे फैसले तो लगभग 1 साल बाद कैनेडा की सरहदी एजेंसी नूं प्रोविंस के सुधार केंद्रां 'च इमीग्रेशन नज़रबंद नूं रखण दे विकल्प दे नाल आउण लई होर समां देण लई सहमत हो गया है। BC करैक्शनल्स ने कहा है कि बॉर्डर सर्विसिज एजेंसी नूं पिछले जुलाई विच 12 महीनों का नोटिस दिता गया सी कि वह इस प्रबंध नूं रोक देवेगी, जिस बारे जनतक सुरक्षा मंत्री माइक फार्नवर्थ ने कहा कि मनुखी अधिकारां, समाजिक न्याय, बराबरी लई सूबा सरकार की वचनबद्धता नाल मेल नहीं खाता। फार्नवर्थ ने हुण संघी जनतक सुरक्षा मंत्री मार्को मेडिचिनो की बेनती ते अक्तूबर के अंत तक समझौते के 3 महीनों च वाधे नूं एक बार फिर तो मंजूरी दे दी है। इस शर्त ते 31 जुलाई तो बाद किसी भी नवे नज़रबंद नूं स्वीकार नहीं किया जाएगा। BC जनतक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि सारे इमीग्रेशन नज़रबंदां नूं 1 नवंबर नूं सूबाई जेल तो सरहदी एजेंसी की हिरासत दे विच तब्दील कर दिता जाएगा। उन्होंने कहना है कि इस वेले सुधारां की हिरासत दे विच 12 इमीग्रेशन नज़रबंद ने। BC के संस्थावां विच इमीग्रेशन नज़रबंदां नूं रखण की प्रथा दे खत्म करन दे फैसले का भी काफ़ी प्रभाव सी। इस तो अलावा न्यू ब्रंसविक, क्यूबिक, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनीटोबा ते नोवा स्कोशिया के वलों भी इस संबंधी फैसले पहलां लए जा चुके हैं। कैनेडा नूं इमीग्रेंट्स की जरूरत है तो इस गिणती नूं वधाउण लई लगातार कोशिशां हो रही ने। स्टैटिस्टिक कैनेडा अनुसार साल के पहले 3 महीनों दौरान 1,45,000 नवे लोगों का स्वागत कैनेडा दे विच कीता गया, जो कि वख-वख वीज़ियां दे राही कैनेडा पुजे ने। 1972 दे विच इस संबंधी डाटा रखना शुरू किया गया सी अते इस डाटे अनुसार ये अज तक का सब तो वड्डा नंबर है। डाटे अनुसार पहली तिमाही विच कैनेडियन आबादी च रिकार्ड वाधा होया, जिस विच 98% योगदान इमीग्रेंट्स का है। कैनेडा की आबादी ने भी पिछले दिनी 40 मिलियन के आंकड़े नूं पार किया है। इस विच वड्डा योगदान इमीग्रेंट्स ते रहा है ते 2025 तक हर साल 5 लाख लोगों नूं PR देण दा ऐलान भी फैडरल इमीग्रेशन रिफ्यूजी डिपार्टमेंट दे वल्लों किया जा चुका है। इस तो अलावा इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर वल्लों डिजिटल टैलेंट नूं कैनेडा च आकर्षित करने लई नवीं रणनीति पेश की गई है। इस विच डिजिटल नोमैड प्रोग्राम नूं शामिल किया गया है, जिहड़ा विदेशियों नूं कैनेडा विच रह के काम करन दी खुੱਲ੍ਹ देवेगा। टोरंटो विच कोलिजन कॉन्फ्रेंस विखे स्पैशल ऐलान करदे फ्रेजर ने आख्या कि डिजिटल नोमैड रणनीति तहत विदेशी इंपलॉयर नाल काम कर रहे लोगों नूं 6 महीनों लिए कैनेडा विच काम करने की इजाजत दी जाएगी। फ्रेजर ने इस बारे होर जानकारी दिंदे आख्या कि इत्थे रहिंदे ने जे इन्हां लोकां नूं जॉब ऑफर हुंदी है तो असीं उन्हां नूं कैनेडा विच वर्क परमिट दे के इत्थे रहण दी खुੱਲ੍ਹ दे सकते हैं। जिक्रयोग है कि पहलां तो एक अजिहा प्रोग्राम है जिस तहत विदेशियों नूं अपने जॉब ऑफर नूं कैनेडियन वर्क परमिट च तब्दील करन दी खुੱਲ੍ਹ है, पर फ्रेजर ने आख्या कि डिजिटल नोमैड रणनीति तहत विदेशी इंपलॉयर लई काम कर रहे टैक वर्कर नूं कैनेडा पहुँच के उसके इंपलॉयर लई काम करना जारी रखण दी खुੱਲ੍ਹ मिलेगी। फ्रेजर ने आख्या कि अजे तक ये तय नहीं किया गया कि किन्ने लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा लैणगे। उन्होंने आख्या कि यह प्रोग्राम मंग के आधार पर चलाया जाएगा, ना कि सरकार वल्लों तय की गई किसी लिमिट के अनुसार चलाया जाएगा। इस तो अलावा फ्रेजर वल्लों कैनेडा के वीज़ा प्रोग्राम दे विच स्पेसिस की गिनती, जो कि पहला ही 1 साल में 1000 स्पेसिस नूं वधा के 3500 कर दिता गया। इस नाल कंपनियां कायम करने वाले कारोबारियों नूं परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने का राह लभ जाएगा। ये कंपनियां अगाह चल के कैनेडियनस नूं नौकरियां देणगियां। इस तो अलावा HB1 वीज़ा धारकों नूं भी कैनेडा दे विच सद्दण दे लई 10,000 के लगभग एप्लीकेशनां लईआं जाणगियां, क्योंकि
ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰੂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀ ਸੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ BC ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਰੀਫਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। BC ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। BC ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ-ਅਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 619 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 8000 ਏਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ BC ਹਾਈਡਰੋ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ BC ਹਾਈਡਰੋ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਡੋਮ ਨਾਲ 619 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24000 ਦੇ ਲਗਭਗ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼, ਕਿਊਬਿਕ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੇਤ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ N95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਊਬਿਕ ਤੱਕ ਧੂਏ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਟਿਨੋ ਅਤੇ ਵੈਲਡਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰਹਿਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 43 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BC ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ 30 BC ਦੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਰਗੋ ਲੋਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਪੋਰਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੇਜਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ BC ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ILWUC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ
लगातार जारी है, जो लॉन्गशोर वर्करां ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ BCMEA ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਚੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਲ ਵਾਚਡੌਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਵਲੋਜ਼ ਸਟੋਰ, ਸੋਬੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਕੋਸਕੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 4 ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੋਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਪਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡੀਲਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਰੋਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਟੀਕਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਵੈਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ 22% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ WTI ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸੀਗੀਆਂ, $100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਉਹ $75 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ। ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੈਸ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ, ਆਰ ਕਿਊਬ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਭਈ 4 ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2030 ਤੇ 30 ਤੱਕ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣ, 17 ਸੈਂਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਤਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਲੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦੋਸਤੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।